ಮೊದಲು ಇವರ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದಷ್ಟು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಕೋಸ್ಟಾ ಅವರೇ. ಇವಾಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೋ ಕೋಸ್ಟಾ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ವೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೋಬಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದೇನೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ದಿರೋದನ್ನ ಏನಾರ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚಿತ್ರವಾಣಿಯ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ದ ಬಿಗ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಜೋ ಕೋಸ್ಟಾ ಇದು ಏನು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? First of all, I would like to thank Raghavendra Chitravani Awards and Venkatesh sir who recognized me, and Jagan sir who's also with me, the director, and yes, Giri sir who's been the biggest support. Yes, please. No, because he's mentioned here. Bunny, please, Giri. Bunny, join us. Namaskara, Arama, Bunny. Congratulations. Yes. Thank you so much, sir. Lovely. Thank you for the award. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಜೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಜಗನ್. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ನಡೆದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾಂಪೋಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಲವ್ ಹಿಮ್. ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಜೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ರಿವೀಲ್ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಟ್ ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಸೊ he was about to reveal it. Please go for it, Joe. It's actually nothing special. That my original name is Cholton. Yeah, original name is Cholton, and all of my friends suggested that can you imagine your name, people calling your name? It's very tough. So name something short, so it happened Joe. How did that happen, and what does Cholton actually mean, and who actually gave you that idea of Joe Costa? How did that happen from Cholton? It's no way connected. Yeah, Cholton is a name that has been given by my grandmother, and Joe has been my friend suggested me that. So yeah. Okay. Yes. And what is Costa? Costa is my surname. Oh, lovely. So Joe Costa, family name. Yes. So going ahead, it's become more easy for people to remember your name and listen to your name more often. But how often have you been asked something like about your name or anything like that? Because your music talks, you don't have to speak anything else about it. But how is it into Kannada? ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಬಂದಿದ್ದು. How did that carry forward, and how easy for you to go into it? Journey. Journey. Yes. Okay. Yes. No, it was actually I was in Mumbai. I was in Mumbai, and Jagan sir recognized me, who's right here. Please, bro. Please. Come. It's okay. Yeah. So it's him who recognized me, and yeah, he was badly looking for. I have been in 10 years, 11 years trying to do music, and sir recognized me. He came to Mumbai for me, which was not necessary, but yeah, yes, he did. Then we worked together, and he has written around 4 to 5 songs in the album. So on this Berry is my debut, and yeah, it's the most special one. I think my debut couldn't have been better if it was not on this Berry. Lovely. I think all just because of Jagan, I guess. Because Jagan has given a beautiful film, ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಮೈನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್. ಸೊ ಇವರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೋಗಿದ್ದು ಜಗನ್ ಅವರು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ? ಬಿಕಾಸ್ ಜೋ ಕೋಸ್ಟಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಲ್ಲಿ? ಅಂದರೆ ಜೋ ಕೋಸ್ಟಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಒಲವು. ಹಾಗಾಗಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜೋ ಕೋಸ್ಟಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಜೋ ಕೋಸ್ಟಾಗೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಪೊಯಮ್ಸ್ನ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಜೋ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಥರ ಇತ್ತು, ಆ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಜೋ ಮೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾದಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಈಸ್ ಮೈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಜರ್ನಿ, ದೊಡ್ಡ ಜರ್ನಿ. ಜೋದು ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೋ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಹಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಟ್ಯೂನ್, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ನು ಬರೀತಾನೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಬೋ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವನ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಖುಷಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 9 ಸಾಂಗ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ಯೂನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್
ಅಬೌಟ್ ಏನು ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಇನ್ನು ಗಿರಿ ಸರ್ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಹೇಗೆಂತಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೇರಿ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು, ವೋಕಲ್ಲು, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರು ಎಲ್ಲವೂ ಇವ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಗಿರಿ ಸರ್ಗೆ. ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೆಸರು, ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರನ್ನೇ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲೋ ಬಾಂಬೆಲಿರೋರು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಯವರ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರೋದು, ನೀವು ಹೋಗೋದು, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಸ್ಟಿನಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸಿನಿಮಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತಾನಾಗಾದ್ರೇನೆ ಸಿನಿಮಾ. ನಾವು ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸತ್ಯ ಅದು. ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ ಅದೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿನೇ ಹಾಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸಹ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ, ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಲಿ, ಜೋನು ಮಾಡಲಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಟೀಮ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದಟ್ ನೋಟ್, ಮುಂದೆ ಏನು ಹೊಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಜಗನ್ ಅವರೇ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಜೋ ಅಂಡ್ ನವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಅದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇರ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಮ್. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಕೀಪ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗನ್ ಅವರೇ. ಗಿರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.